हटदा वो वखरी गल आ, पर जिहदे नाम पिछे ना सिंह लगदा कौर लगदा वो केसां दी बेअदबी कदे ना करे। संभालना केसां नूं, ना ही तां पातशाह ने लंबे करन दा सानू हुक्म किया भी इन्हां नूं वधाओ, तेल ला ला के इन्हां नूं अलग अलग कैमिकल ला के वधाओ, ना इन्हां नूं डिजाइन पाउण दी गल कीती भी जे कट्टणों हट गए रंगणे भी नहीं, ये भी गल कही है नाल। अज आपां देखदे हां ना साडे समाज दे विच कोई लाल करी फिरदा, कोई चिट्टे करी फिरदा, कोई काले, कोई किदां पता ही नहीं मनुख की कुछ करी जांदा। जणी कि संभालण दी गल कीती है, बस इन्हां नूं संभालना, संभालण दे लई सफाई जरूरी है। नंबर 2 ते शस्त्रां दी गल आ तां ओह आपां रोज पढ़दे हां। आम जिहड़े वीर शस्त्र पहनदे ना वो भी गल कहंदे आ देग तेग फतेह। हुण सोचियो देग प्लस तेग दोवां दा मेल है। जे देग साडे घर विच है तां तेग भी जरूरी आ। ਇਹ ना समझना भी सानू तेग की लोड़ नहीं है। जदों किसी मनुख ते मार पैंदी है तां खाली हथ ही मार पैंदी है। जानी कि गुरु साहब ने सानू ये वाक दिता ते गुरु नानक साहब ने भी शस्त्र दा बसा नहीं सी कीता। आसा हथ किताब कछ, गुरु साहब किताब नू भी कोले रखदे आ ते डांग नू भी कोले रखदे ने। जनी कि सानू ये हिदायत की पातशाह ने पक्के तौर ते तुसी हर टाइम अपने जीवन दे विच हथियार दी जरूर संभाल करनी आ, रखना कोल ते वरतना ये निजम दे विच आ। ये भी नाल दस दिता। हथियार किसी नू मारन वास्ते नहीं, किसी नू डराउण धमकाउण वास्ते नहीं, ये सिर्फ अपनी सेफ्टी वास्ते है। लोड़ पैण ते वरतना जायज है ते नहीं इनू आपां नू पता संभाल के रखना। अपने अंग संग रखना, अंग संग रखण ते गुरु साहब ने एक गात्रे दी कृपान सानू दे दिती। इहदे तो एक इशारा कर दिता, दूर नहीं करना। तो अज भी पंज प्यारे कहंदे ने भी अपने पंजे ककारां दी भाई रहत विच पक्का होना है। वो रहत की है, ये गुरु साहब ने उत्थे भी दृढ़ करवाई ते अज भी हुंदी आ। पंज ककार किहड़े किहड़े ने? केस, कंघा, कड़ा, कृपान, कशहरा, पंज ककार ने। केसां दी संभाल केस वाहिगुरु परमात्मा ने बख्शिश कीते ने। एक वीर ने बड़ी सोहनी केसां ते किताब लिखी है, केस चमत्कार, डॉक्टर वीर। वो कहंदा जदों सब तो पहला मनुखी शरीर दी बनतर बननी शुरू होती है ना ते उदों उहदे कहण अनुसार, देखो सानू नहीं पता, मालक खुद जानदा, तो वाहिगुरु परमात्मा ना केसां तो शुरू करदा गा। वो मालक दी ऐसी विधि आ, सिर दे केसां तो खोपड़ी तो जानी कि उन्हें शुरुआत करना हुंदा। जाड़ा मूल आ, उन्हें केसां नू मूल धांत लिखिया। केसां तो बिना शरीर खत्म है। रोम ना होण मनुख रोगां दा कुजा हुंदा। केस ने तां इह साडी शरीर दी गंदगी नू खत्म करदे ने। इसलिए विग्यानक आधार ते भी केस साडे लई जरूरी ने। कल्ले गुरु वास्ते आपां गल जे करिए ना तां होर मत दे होर धर्म दे कहणगे नहीं जी इन्हां दा गुरु आ, इह तां गल करदे ने। पर जे आपां विग्यानक आधार ते भी देखीए तां भी ओह ठीक आ भी साडी दुनिया दा रिवाज बन गया अलग अलग। बहुते पुराने डॉक्टर पुराने विद्वानां नूं जदों आपां पढ़दे हां ना तां ओह केसां दियां अपने जानी कि ना उन्न दियां बणीਆਂ ਹੋਈਆਂ केसां तो बणीਆਂ ਹੋਈਆਂ गर्मी विच
ਅਤੇ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਾਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕੇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਾ ਬਸ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਘਾ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਤੇ ਕੰਘਾ ਇੱਕ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪੱਖ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਿਖਰਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ। ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕੰਘਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਘੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟ ਪਵਾਏ। ਆਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਰੀ ਚੱਲੇ ਤੋਂ ਕੰਘਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਘਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੋਜਕ ਝੱਲ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਿਆਗਾ। ਕਮਲਿਆ ਕਦਰ ਕਰ। ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਘੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਘੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦਾ ਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਸਤੀ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਹਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਆ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਜਾਂ ਚੁੰਝ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਵਧੀਆ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਤੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਮੂਨੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆਗਾ। ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ ਕਸਹਿਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਦਰੜ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਜ ਕੇ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਰ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਕੁਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਖਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਟਲ 6 ਲੜਾਈਆਂ, 3 ਪਹਿਲਾਂ 6 ਬਾਅਦ ਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ, ਸਰਸਾ ਦੀ ਜੰਗ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਟੋਟਲ 14 ਜੰਗਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗਧਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਗਧਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਗਧੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕੋਲੇ, ਚੌਥੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਡ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਧੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਧਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਖ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਚਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗਧੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਗਧੇ ਵਾਲਾ, ਗਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀਂਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ, ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਚਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਬਚਣ, ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਾਲਾ ਹੀਂਗ ਪਿਆ। ਘੁਮਿਆਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਖੱਲ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਹੀਂਗ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਗਧਾ ਹੀ ਆਂਗਾ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਘੁਮਿਆਰ ਵੀਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਧਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਗਧੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਤੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਤੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਗਧੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਧਿਆਂ ਚ ਰਲਾ ਲਿਆ,
ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਲ ਤੇ ਗਧੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਪਾਤੀ। ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦੇ ਲੋਕ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਗਧੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਗਧੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਰੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3-4 ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੀ ਯੁਰਤ ਸੀ, ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਝਿਜਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, એનર્ਜੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭੈਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੁਰਤ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਾਊ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਡਰਨਾ, ਝਿਫਣਾ,
ਜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਸੰਗਾਊ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਰਤਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਬੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਭਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੀ ਭਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਭਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੈ ਮੈਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਲੈ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਜੇ ਤੌਖਲਾ, ਸਹਿਮਾ, ਡਾਰਾ। ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜੋ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਵਾਸ਼ੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਬਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਿਰਲੀ ਭੈਣ ਆ ਜੋ ਉਸ ਬਾਣੇ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣਾ ਹੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੱਚਾਪਣ ਸਾਡਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਕੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੀਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੀਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਛੱਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ? ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਣਾ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ। ਬਾਣਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਚੋਲਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆ ਨਾ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਆ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿੱਟ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਣ ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਪਸੰਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਭੈਣ, ਅੱਜ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਆਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਵੇਂਗੀ। ਵਿਅੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਸਕਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਾਂਗੇ।
सोच के देखो, वाहिगुरू भला करे। इधर आपां साइड ते तां आ गए भी अपना एक सवाल सी भी आपां भैणां नूं अगे क्यों नहीं लिआउंदे। भैणां अगे आउण, जुरत दे विच आउण तां सब कुछ होवेगा, पर साडा सुभाਅ भी संगाऊ बिरती वाला, असीं आउंदे भी नहीं ते साडे बजुर्ग प्रधान ਉਹ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਭੈਣ ਖਾਲਸੀ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤ ਸਾਂਝਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਨਾ, ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਇਆਗਾ, ਵੀਰ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਭੈਣ ਲਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗਧੇ ਤੇ ਖੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਾਈ। मैं तुहानू सिंह बनाता पुत्रो धीओ, पर तुहाडे ते ना शेर दा बाणा चढ़ चुकिया गा। तुसी शेर दा कल्ला बाणा नहीं पाया ते खुद भी बाणी बाणे नाल जुड़ के ना शेर बन चुके हो। पर एक गल चेते रखियो, जिहड़ी गधे ने हरकत कीती आ ओ की सी दसो भला तुसी। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀਰ, ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀ ਗਧਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਧੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੀਂਗ ਪਿਆ, ਹਿਣਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਗਧਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਚੱਕਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਗਧੇ ਨੂੰ ਗਧੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡਰ। ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਫੜਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੀ, ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਧਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਗਲਾਫ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਾਣਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, 5 ਕਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਰੀਤ ਗਧਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰੀਤ ਕੀ ਆ? ਗਧਾ ਰੀਤ। ਲੋਕ ਰੀਤ ਗਧਾ ਰੀਤ ਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਗੋਗੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ਾਮਲ ਗਧਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਗਧਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾ ਸਭ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਧੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ
ਗਧਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਘਰੇ, ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਉਹ ਗਧਾ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਰੀਤ ਆ, ਲੋਕ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਮੜੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਜਾ ਬਲੇਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਗ ਚੱਲੂ। ਲੈ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗਧਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੀਵੇ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਗਧੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਤ ਗਲਤ ਅਪਣਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਮੁੜੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਜਦਾ ਗਾ, ਸੰਗਤ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਟਾ ਗਾ, ਬੱਟੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਧਰਲੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਇਧਰ, ਇਧਰਲੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਇਧਰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੱਟੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਛਾਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਪਾਣੀ ਆ ਉਸ ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਟਾ ਇੱਧਰ ਉਛਾਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਬੱਟੇ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਆ, ਵਜਨ ਆ, ਭਾਰਾ ਗਾ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਭਲਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਬੱਟਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟਾ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਟਾ ਵਜਨਦਾਰ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਟਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਜਵਾਬ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਆ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਵੀ ਬੱਟਾ ਸੀ, ਭਾਰਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਸੀ,
कुछ तसल्ली बख्श जवाब दिओ। जो गुरु साहब ने दुबारे गल कही ना, फिर संगत चुप भी, फिर साडे कोले कोई जवाब नहीं हैगा ते पातशाह तुसीं ही दस दो। ते कोल भाई नंद लाल वर्गे ने, गुरु साहब ने नंद लाल वाल हथ कर दिता, नंद लाल पुत तू ही दस दे ना, ये बट्टा डुबिया क्यों? नंद लाल खड़ा हो गया, कहंदा पातशाह नंबर 1 ते तां मेरी बेनती आ, मैं तुहाडी गल दी किसी भी तरह कोई जवाब नहीं दे सकदा, उत्तर नहीं दे सकदा। तुसी कहनी करनी दे मालकों, तुसी सारियां शक्तियां दे ताकतां दे मालकों, मैं भला तुहाडियां गल्लां दा किवें जवाब दे सकदा? मैं एक आम जा बंदा, एक अणजाण जी मूरत हां, मास मिज इकट्ठा होया वियागा, कोई मेरे च शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, मैं तुहाडी गल दा जवाब देवां। गुरु साहब कहते नहीं नंद लाल, मैं तेन पुत कहा भी जवाब दे, ते तू जवाब दे, क्यों चुप करदा इदां दी गल्लां करके? ते नंद लाल ने फिर हथ जोड़ के ना पहला तां बरागमई अखां विचों हंझू डिगे, कुदरती डिग पे ना, प्यार ही इन्ना गा गुरु साहब नाल भी गुरु साहब नाल गल्लां करदे आ बरागमई हंझू किरे पहलां तां। ते फिर नंद लाल कहंदा सच्चे पातशाह, पत्थर दी की मजाल है, पत्थर च की ताकत है भी वो डुब जे? पत्थर डुब नहीं सकदा। सारियां संगतां ने नंद लाल तो आ गल सुन के नंद लाल बल ध्यान कर लिया, लै आपां सारियां ने जवाब दिता पत्थर भारा सी डुब गया, इहदा जवाब नवेकला ही आ, ताइयों गुरु साहब दे नेड़े रहिंदा ना, इदां हुंदी ना गल, ताइयों नेड़े रहिंदा। ये कह रहा हैगा भी डुबदा नहीं है, किवें नहीं डुबदा? डुबूगा भाई। हुण नंद लाल ने जो पहली गल कही है ना, पत्थर किवें डुब सकदा सच्चे पातशाह, पत्थर दे विच की ताकत है, किन्नी वजन होवे वो डुब नहीं सकदा। ते जो अगली गल कही आ, भला किवें मालका, जे ओ पत्थर तेरे हथ विच रहिंदा ना तां कदे डुबदा नहीं सी, वो डुब नहीं सकदा सी जे तेरे हथ च रहिंदा। पर दातिया ए पत्थर तां डुबिया तेरे हत्थां चों निकल गया, पर दातिया गल पत्थर दी नहीं। अगली गल आ गई, नंद लाल ही कह रहा संगत जी, अगली गल ए आ, ये पत्थर दी गल नहीं, गल साडी आ। जिन्ना टाइम असीं गुरु दे हत्थां च रहांगे असीं डुबांगे नहीं, जिद्दे गुरु दे हत्थां चों निकल गए ना ओदे डुब जाएंगे। ये सच्चा, जदों गुरु नालों साडा विचार करके, संधांत करके, रहत करके फर्क पै गया ना, सच्चाई जाणो प्यारिओ, ओदी डुब जाएंगे। फिर तां गुरु दी सिੱਖੀ पसंद आउणों हट जू, फिर तां इउं जे लगू भी की फायदा बाणी पढ़न दा। फिर बंदा सवाल करदा हुंदा ना, लै की फायदा केस रखण दा, की फायदा आ काम करन दा, फायदा ही कोई नहीं गा। फिर बंदा फायदे कफायदे देखण लग जांदा, ते इहदा मतलब जो फायदे कफायदा च पै गया ना, बंदा गया, डुब गया बस। हुण गुरु साहब दे इस सवाल दा जवाब नंद लाल ने दिता, सच्चे पातशाह गल पत्थर दी नहीं, गल तां साडी पत्थरां दी आ। जिन्ना टाइम असीं तेरी निगाह च रहांगे, तेरे कोल रहांगे, तेरे हत्थां च रहांगे, असीं डुब नहीं सकदे। सारी संगत चौंक गई भी सच्चा गल आही सी, गल पत्थर दी नहीं। ते प्यार वालों सानू भी सिक्ख्या ये मिलदी आ, गुरु नाल नाता इन्ना गूढ़ा बना लो विचारां करके, गुरु नाल ना विचारां करके इन्ना नाता गूढ़ा बना लो, असीं कदे भी ना बकारां दी गरकी च, मनमत दी गरकी च, अंध विश्वास दी गरकी च, लालच लोभ दी गरकी च कदे भी ना डुब गए। फिर वेखियो नजारा, गुरु पातशाह ना सारे कम्मां च बरकतां पाउंदे ने। ये मालक दी बख्शिश है, साडे ते जरूर होवेगी जे आपां गुरु नाल जुड़ जाईए तां। चलो इदां दियां जानी कि गुरु पातशाह जी आनंदपुर साहिब दे विच बड़ियां कौतक कर कर विखा रहे ने, ते संगतां दिनों दिन सचेत हुंदियां ने, ते सतगुरु पातशाह जी दरबार सजदे ने, ते दखण तो दिल्ली दे विच औरंगजेब वापस परत आया। जिहड़ियां पहलियां जंगां होईयां ना,
भावें नदाउण दी आ, भावें हुसैनी दी आ, भावें भंगाणी दी आ, झपटां होईयां ने। ये जंगां औरंगजेब दी गैर हाਜ਼ਰੀ च होईयां। हुण दक्षिण तो सुनेहा लांदा सी फलाना भेज दो, फलाना भेज दो, फलाना भेज दो, भाई भेज दिंदा सी ना, पर नहीं, इत्थे सारे हीले वसीले इन्हां दे गलत गए। ते इहने औरंगजेब ने ना अपने वल्लों एक फौज दा बहुत वड्डा कमांडर सी महमूद खान, ये ते बहुत फखर सी औरंगजेब नूं, ये मेरा वफादार कमांडर है। ये भी भेजिया सी एक बार जदों ये आया सी ना, ये आया तां चढ़ के सीगा, पर गुरु पातशाह दे सिद्धांत नूं देख के इन्ना खुश होया, फौज दा मुखी कमांडर इन्ना खुश होया, ये गुरु दा ही बन गया। चलो मालक किरपा करे, इदां दीयां कहानियां एक नहीं बड़नी वापरियां। ये गुरु दी बन गया ते आपदे फौजियां नूं कहंदा तुसीं जाना जाओ, रहना रहो, ते मैं नहीं जाणागा। ते सारे फौजी वापस हो गए भी आह की गल बन गई। उत्थों चढ़ के आया, इत्थे आके गुरु दा बन गया। एक नहीं अनेकां कहानियां वापरियां। ते जदों हुण औरंगजेब वापस दिल्ली पहुंच गया ना, इधरों अजमेर चंद ने चिट्ठी लिखती भी हुण तक सारियां ताकतां फेल नहीं गईयां ते कोई हल कर ला। अजे कल आनंदपुर साहब बसाया गा ते अज एडी वड्डी ताकत दे मालक बन गए तां। ते औरंगजेब जदों पहुंचे सारियां गल्लां दा पता लग्या, हाल देखिया, मच उठिया, तड़फ उठिया ना। कुदरती गल है, एडा वड्डा हिंदुस्तान दा बादशाह होवे ते हल कोई होया ना होवे ते फिर गल नहीं बनदी, अपने आप नूं लाहनतां पाउंदा। अज अपने दरबार दे विच स्पैशल फौज दे कमांडरां दी मीटिंग सद्दी, फौज दे कमांडरां दी मीटिंग सद्दी है ना, आओ सद के सारिआं नूं कहंदा खाओ कसम ते चक्को पान दा बीड़ा। ये उन्हां दी रीत सी प्रण कराउण दी, भी प्रण करो, प्रण करो। किहड़े 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 जाणगे जिहड़े आनंदपुर साहब गुरु गोबिंद सिंह दा जां तां सिर कलम करके तां जिउंदे जी मशकां ला के दिल्ली दे विच लेके आओ, दिल्ली दे विच लेके आओ। इहने इत्थे एक नीति खेडी सी, एक तां अदीना बेग, एक शैद बेग, जिहनूं सैद खां भी कहा जांदा, सैद खान। इन्हां वल इशारा कीता, अख नाल देखिया, इन्हां ने हत्थ खड़ा करता भी असीं कसमां खाने आ, असीं कसमां खाने। चाल की खेडी सी, जिहड़ा सैद खां सी ना, सैद बेग, ये पीर बुद्धू साह दा साला सी। इन्हें इशारा कीता, देख कहंदा तेरे दो भाणजे ही मारे गए ना, ऐवीं तेरा जिहड़ा रिश्तेदार हैगा, तेरी भैण आ, गुरु गोबिंद सिंह नूं सिर ते चक्की बैठी आ, जा खड़ा हो तूं जा। इशारा कीता, सैद बेग ने कसमां खाधियां ते पान दा बीड़ा चक्या, प्रण कीता, प्रण कीता ते कहंदा जंग करन जा ते गुरु साहब नूं जिउंदिआं जां कतल करके इत्थे लेके आई। बहुत वड्डा कमांडर आ कहंदे, छोटा नहीं। अड्डो अड्ड गुण हुंदे ने, किसे च कोई क्वालिटी हुंदी है, किसे च कोई क्वालिटी हुंदी आ। हुण सैद बेग ने सच जाणिओ, कहंदे वड्डे पੱਧਰ ते कसमां खाधियां ने। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਨਗਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਰਾ ਅੱਜ ਵੱਜਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਢੋਲ ਦੀ ਅਲੱਗ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਆ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਢੋਲ ਤੇ ਲਾਈ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਛੋਟ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਪਰ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਜਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਅਣਗਿਣਤ, ਬਸ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤਾਂਗ 'ਚ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਕਮਾਂਡਰ ਆ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਮਾਂਡਰ ਆ,
ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਬਸ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਗਏ ਤੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗਾਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਉਪਾਸ਼ਕਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗਾਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਸੰਢੌਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੰਢੌਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਜੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਢੌਰੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾਗਾ। ਭੈਣ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਆ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ, ਪਰ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਆ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ ਬੈਠ, ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ ਵੀਰਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਾਏ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੱਸ ਭਲਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਉਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਈਓ ਪਿਛਾਂਹ ਵਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਗਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜੂ। ਹੈ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹੂ ਯਾਰ, ਆ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਹੂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਹਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਹੂ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਣਖੇ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਾਗ ਪੂੰਝਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਖਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ, ਜਿੱਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾ ਉਹ ਗਧੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦੇ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਨਸੀਰਾ ਬੇਗਮ ਆ, ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲੋ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਹੰਕਾਰ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਵੀਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਆ? ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀਰਾ ਹਾੜਾ ਇਉਂ ਨਾ ਬੋਲ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਆ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੁਰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਨੇਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਜਾਏ ਆ। ਵੀਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
अपने वीर नूं अपने दिमाग विचों सुनेहा दिता एक, कोई गल नहीं तू जा। एक पासे मां जाए वीर दी प्रेम भावना वाली बचपन दीयां गल्लां याद आउंदियां, मेरा भरा कैसे काम ते पै गया लालच विच आके। एक पासे तां भरा दा प्यार आ ना, ते दूजे पासे गुरु गोबिंद सिंह आगा। हुण इह भैण दुविधा दे विच फस गई, करां ते मैं की करां। मां जाया वीर आगा, सच्चे पातशाह मैनूं पता इह तेरा तां नहीं कुछ बिगाड़ सकदा कमला, इह भी गल कही आ, पर दातिया मैं एक बेनती करदी आ, तेरा बिगाड़ कुछ नहीं सकदा। मैनूं इउं लगदा तेरे नाल मत्था ला के इहदा रहना कख नहीं, पर कह नहीं सकदी, कह रही आ दिल चों। तेरे नाल मत्था लाउण वाला ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਰ ਦਾਤਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾਗਾ। ਪਰ ਦਾਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਭਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀ ਪੈਂਥੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਾਤਿਆ ਆ ਰਿਹਾਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। पर एक मेरी बेनती है दातिया, इनू मारी ना, चंद्रे नू मेरा भरा मारी ना, मैनू पता इहदा रहना कख नहीं तेरे नाल मत्था ला के, इनू मारी ना, इनू तार दी, जेड़ा तेरी निगाह थले आ गया ना वो तर जांदा। दातिया मेरी अरदास, मेरी बेनती सुन लै, ते चेता रखियो गुरु ने सुनी आ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀ ਪੈਂਥੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਸਮਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਦ ਵੇਗ ਨੇ ਕਾਸਤ ਭੇਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰਵਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰਵਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਸੈਦ ਵੇਗ ਕਮਾਂਡਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਏ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਧਰੋਂ ਸੈਦ ਵੇਗ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ। ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। मतलब शेर दे रोड़ा मारो, आप सौखी जी गल बना लो, ओदे रोड़ा मारो, वो रोड़े बन्नी नहीं झाकदा, वो रोड़ा मारिया किने आ, निगाह उत्थे जांदी है ओदी। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਨੀ ਝਾਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਾਈਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਗੁਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਕੰਨੀ ਝਾਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਖ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕੱਢੂਗਾ, ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਮਾਰੂ, ਬੱਖੀ ਤੇ ਮਾਰੂ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰੂ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੂ। ਅੱਖ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅੱਖ ਭੰਮਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਾਰ ਮਾਰੂਗਾ।
ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਰਖ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੈਦ ਵੇਗ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਈ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੰਗੀ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਸੈਦ ਵੇਗ ਆਪਣੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਬੈਠਾਗਾ। ਗੱਲ ਆ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਚੜਾਈ 'ਚ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੜਾਈ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੜਾਈ 'ਚ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਣ ਆ। ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰ। ਪਰ ਸ਼ੈਦ ਵੇਗ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਧੂਲੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾਲੀ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਾ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਤਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਤਲ ਤੇਰਾ ਹੋ। ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਕਤਲ ਤੇਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਨਾ ਵੇਗ ਕਮਾਂਡਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੌਜ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਆ, ਅਲਫ ਵੇਗ ਵਰਗੇ ਕਮਾਂਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਬੈਠਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦਾਂਗਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ? ਵੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਾ, ਕਤਲ ਤੇਰਾ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਰਮਜ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਸ ਗਿਆ। ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਦਾਤਿਆ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਤਲ ਤੇਰਾ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵਸ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ ਭੁੱਲੜ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ, ਆ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਲੈਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਸੈਦ ਵੇਗ ਫੌਜ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਖੀਆ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਵਗ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਵਗ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਨਸੀਰਾਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖ ਆ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਸੰਢੌਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਤਾਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰੇਗਾ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ